Hello all, today we are going to discuss a little bit about EEG first, and then we'll move on to sleep, and we'll also touch a little bit over reticular activating system. Okay, so these topics, from these you usually get short essays for 8 marks or sometimes short notes for 4 marks. Okay, so and even you get a lot of 1 mark question from these topics. So let's move on with EEG first. So what is EEG? It is electroencephalogram. Okay, അപ്പോൾ electroencephalogram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is just a record of the electrical activity occurring in the brain, which is recorded with the help of scalp electrodes, which is recorded from the surface of scalp. Scalpന്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ബ്രെയിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ, അതിനെയാണ് electroencephalogram എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ we call it as electroencephalography. Okay, the process is known as electroencephalography, and the machine that we use for this, including all the electrodes, adinte baaki ella connections ulpade, that machine is called as electroencephalograph. Okay, so this is what EEG is. So what is electroencephalogram? It's a record of spontaneous electrical activity of the brain obtained from the surface of scalp. That is very important, from the surface of scalp, and the process is electroencephalography. Okay, and the machine is electroencephalograph. Now how is this recorded? It is recorded by connecting the scalp electrodes through an amplifier to a cathode ray oscilloscope. Okay, ഒരു സ്കാൽപ്പ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എടുക്കും, നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. ആ ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കും, അതിനൊരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതൊരു കാത്തോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പിലേക്ക്, CRO എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് is nothing but cathode ray oscilloscope. Okay, ശരി. Now, if these electrodes were directly placed on the brain surface, അതായത് നമ്മൾ സ്കൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പയൽ സർഫസിൻ്റെ മേലെ ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ that is known as electrocorticogram. Okay, and it will be of a higher amplitude in fact, because അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ്. So that is electrocorticogram, but what we usually get is electroencephalogram from the surface of scalp. Now there are 2 types. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടൈപ്സിലോട്ട് പോകാം. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. So when you write an answer, your approach to answer should be first a definition and then we'll move on to the types of EEG. So the types are bipolar and unipolar EEG. Now what is bipolar? എപ്പോഴും bipolar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധന? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ സർഫസിലെ 2 പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ആ 2 പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈപോളാർ EEG. അപ്പോൾ യൂണിപോളാർ എന്തായിരിക്കും? എനിവേസ് ഏതൊരു ഇതും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായാലും വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം? ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒന്ന് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇലക്ട്രോഡും ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെ വേണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് എവിടെ വെക്കാം? എനിവെയർ അവേ ഫ്രം ദ സ്കാൽപ്പ് സർഫസ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇയർ ലോബിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിപോളാർ EEG. Bipolar, potential difference is recorded between 2 scalp electrodes. Unipolar, record of potential difference between an active electrode on the scalp and an indifferent electrode applied on some part distant from the cortex, like for example the earlobe. ഇനി this about the whole machine. ഈ മെഷീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 21 ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേണം. ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോഡ്സ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, EEG തൊപ്പി പോലെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സോ അതാണ് 21 ഇലക്ട്രോഡ് മിനിമം വേണം EEG മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. 21 ഇലക്ട്രോഡ്സ്. പിന്നെയോ നമ്മൾ സർഫസിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിങ്ങിലോട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ആംപ്ലിഫയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് യു നീഡ് വുഡ് ബി എ പെൻ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം. എന്തിനാ? എന്തൊരു സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ECG ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിനൊരു പെൻ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ പെൻ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ കാത്തോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ്. സോ these are the 4 parts of our machine. Okay, now we have to know a little in detail about the positioning of the electrodes. Electrodes 21 ഉണ്ട്, അത് എവിടെയൊക്കെ വെക്കാം? We'll keep it on the frontal, cortical, parietal, occipital, temporal and auricular surfaces. അപ്പോൾ ഫ്രോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഈ ഭാഗം അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രോണ്ടൽ റീജിയൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇവിടെയുള്ള റീജിയൻ. കുറച്ചും കൂടി പുറകിലേക്കാണ് എന്ത്? പെറൈറ്റൽ വരുന്നത്, അതിൻ്റെയും ബാക്കിലേക്ക് ഓക്സിപിറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രോണ്ടൽ, കോർട്ടിക്കൽ, പെറൈറ്റൽ, ഓക്സിപിറ്റൽ. സൈഡ്സിൽ എന്താ? ടെമ്പറൽ. അതും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓറിക്കുലർ. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ആർ ദ ഏരിയാസ് വെർ യു കീപ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ടോട്ടലി ദർ ആർ 21 ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും.
See, these are frontal. Okay, the frontal electrodes are. Then these are cortical. These are cortical. Okay, these are parietal. Parietal. Okay, frontal includes 2 more. Okay, then we have temporal. These are temporal. Okay, and then you see we have occipital. Okay, those are occipital, and finally this is auricular. Okay, so three different types of electrodes ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം. Then after that we have the placing of electrodes, the way it is placed. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സിസ്റ്റം is known as International 1020 system or the Montreal method. We don't have to go into detail about what this method is, how they came into this method and all. Just know the name of the method. It is International 1020 system, otherwise known as Montreal method. Okay, now what is the physiological base of EEG? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ EEG മെഷർമെൻറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത്? ഓക്കെ, അതായത് ഒരിക്കലും here we are not measuring the action potentials. Okay, it's very difficult to measure. Action potentials അല്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ അതിന് പകരം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബ്രെയിനിലെ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ഇൻ ദോസ് ലെയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, അതായത് ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട്, അതിന് കുറേ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഒരു സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്ന ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ സിമിലർലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിൽ ബി സിമിലർലി ഓറിയൻറ്റഡ് ലൈങ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. അങ്ങനെ അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറെ ആക്സോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൊളാട്രൽസ് ഉണ്ടാവും, ആക്സോൺ കൊളാട്രൽസ് ഉണ്ടാവും, വിൽ എൻഡ് ഓൺ ദീസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. ഈ പ്രീസിനാപ്റ്റിക് എൻഡിങ്സ് ഓഫ് അതർ ആക്സോൺ കൊളാട്രൽസ് ഓൺ ടു ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദിസ് സെൽ, ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. ആ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസസും അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ ഇറ്റ്. So EEG is nothing but the record of electrical activity of cortical neural units in a volume conductor. അപ്പോൾ electrical activity of cortical neural units ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. What is volume conductor? Your body. Human body is a linear volume conductor. Okay, so volume conductor നമ്മുടെ ബോഡിയാണ്. ഈ electrical activity occurring within this dendritic network is what we are measuring. The discharge of a single neuron or single nerve fiber can never be recorded from the surface of the head. It is very less and you can't record it from the surface and all. Okay, ഇത്രയും ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റ നെർവ് ഫൈബറിൻ്റെ ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു കോർട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Many thousands or even millions of neurons must fire synchronously for you to record. Okay, EEG recorded from the scalp is a measure of the summation of dendritic post-synaptic potentials rather than action potential. Now this sentence is very important. So what is it? It's a measure of endana spontaneous post-synaptic dendritic potentials ആണ്. Okay, dendrite post-synaptic ആയിട്ടുള്ള potentialsന്റെ ഒരു summated value ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് rather than action potential. Okay, then now one line about the dendrites. These dendrites of cortical cells are a forest of similarly oriented, densely packed units in the superficial layers of cerebral cortex. In addition, recurrent axon collaterals will end on these dendrites in the superficial layers. That's why there's a flow of current in the whole network. See, this is the picture. Can you see here? This is the main cell body. ആ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് യു ക്യാൻ സീ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടോ ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് if you see onto the dendritic network, see there are, can you see these? They are axon collaterals coming and ending onto the dendritic network, presynaptic endings ആണത്. ഓക്കെ, സോ ആ പ്രീസിനാപ്റ്റിക് എൻഡിങ്സും നമ്മുടെ ഈ സെൽ ബോഡിയും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ. ആ കറണ്ട് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഓരോന്നിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു അപ്പോൾ പല ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്മേറ്റഡ് ഫോമാണ് നമുക്ക് EEG കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് സമ്മേറ്റഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ when the sum of this dendritic activity, okay, when that is negative relative to this cell, ഈ സെൽ ബോഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ
the cell is depolarized and hyperexcitable, right? Cell body negative ആണെങ്കിൽ it will be depolarized and it will be hyperexcitable. നേരെ മറിച്ച് if it is positive, cell is hyperpolarized and less excitable. Clear? Okay, അപ്പോൾ ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മുടെ സെൽ ബോഡീൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഇഫ് ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീപോളറൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ എക്സൈറ്റബിൾ. ഓക്കെ, വേറസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ലെസ് എക്സൈറ്റബിൾ. Now, so recording from the cortical surface. Now, in our EEG, if a positive deflection has to be shown, എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക? when the net current flows towards the electrode. അതെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ്. when the net current flows towards the electrode, there's a positive wave on the recording. And when there is a negative wave, it means the net current flows away from the electrode. Okay, so അതാണ് മൊത്തത്തിൽ EEGൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പോയിന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, electrical activity of cortical neural units in a volume conductor ആണ് EEG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ സമ്മേറ്റഡ് മെഷർ ഓഫ് ദ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് പോസ്റ്റ്സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റാദർ ദാൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പിന്നെ ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോർട്ടിക്കൽ സെൽസ് ഓഫ് സിമിലർലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്സൺ കൊളാറ്ററൽസ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് എൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആൻഡ് ദർ ഇസ് കറന്റ് ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ്. ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദിസ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി relatively to the cell body negative ആണെങ്കിൽ we'll say it is hyperpolarized. നേരെ മറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ we'll say it is when it is negative related to the cell is depolarized and hyperexcitable. when it is positive, cell is hyperpolarized. പിന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വേവ് എപ്പോഴാണ് വരിക, നെഗറ്റീവ് വേവ് എപ്പോഴാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് മോസ്റ്റ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് വേവ്സ് ഓഫ് EEG. ഓക്കെ, EEGയിലെ വേവ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, so what are the waves? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാബുലർ കോളം പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ തിങ്, ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാറിപ്പോവരുത്. ഓക്കെ, സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഹെഡിങ്, ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവരുത്. ആൽഫ, ബീറ്റ, തീറ്റ, ഡെൽറ്റ, നമ്മൾ ആ ഓർഡറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്, ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ. ഹെഡിങ് മാറ്റുമ്പോൾ താഴത്തെ സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മാറ്റണം. ഓക്കെ, സോ ആൽഫ വേവ്സ്. ഫസ്റ്റ് ആൽഫ വേവ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ആൽഫ വേവ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 8 to 13 ഹെർട്സ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ബീറ്റ വേവ്സ്? 13 to 30 ഹെർട്സ്. തീറ്റ വേവ്സ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതാണ്, 4 to 7 ഹെർട്സ്. ഡെൽറ്റ വേവ്സ് അതിലും കുറവാണ് ഫ്രീക്വൻസി, 0.5 to 4 ഹെർട്സ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ്. അതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ വേവ്സ്. ഡെൽറ്റ വേവ്സ് ഏറ്റവും ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഗ് വേവ്സ് ആണ്. 20 to 200 മൈക്രോവോൾട്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളത് തീറ്റ വേവ്സ് 10 മൈക്രോവോൾട്ട്. പിന്നെ ബീറ്റ വേവ്സ്, ആൽഫ വേവ്സ് 50 to 100 മൈക്രോവോൾട്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബീറ്റ വേവ്സ് 5 to 10 മൈക്രോവോൾട്ട്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ യു ഐദർ ലേൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, എനി വൺ ഇസ് ഇനഫ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ ബോത്ത്, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത്, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, where is it seen? That is very important. എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ഓരോ വേവും കാണുക? ഫസ്റ്റ് തിങ്, ആൽഫ വേവ്സ്. ആൽഫ വേവ്സ് ആണ് അവേക്ക് ആയിരിക്കുമ്പം, അറ്റ് റെസ്റ്റ്, ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്, മൈൻഡ് വാണ്ടറിങ്. അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്, അവേക്കാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി. നമ്മൾ അവേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു, മൈൻഡ് വേറെ എവിടേക്കോ വാണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, അറ്റൻഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വേവ്സ് ഉണ്ടാവുക? ആൽഫ വേവ്സ്. ഓക്കെ, ഡിക്രീസ്ഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. യു ആർ അവേക്ക് ബട്ട് ഐസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്, മൈൻഡ് വാണ്ടറിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിക്രീസ്ഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോഴായിരിക്കും ടീച്ചർ നമ്മളെ കാണുകയും എന്താ അവിടെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ വേവ്സ് മാറി. Once your eyes are opened or any kind of sensory stimulation occurs to you in this mind wandering state, എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ വന്നാൽ, നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയാൽ, ആൽഫ വേവ്സ് മാറി, ഇറ്റ് ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ലിറ്റിൽ മോർ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് നോൺ ആസ് ബീറ്റ വേവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ശല്യപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് വേവ്സ് ആയി മാറും? ബീറ്റ വേവ്സ് ആയി മാറും. അപ്പം നമ്മളുടെ ആൽഫ വേവ്സ് ആർ ബീങ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ബീങ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സംതിങ് എൽസ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ ബ്ലോക്ക്. ഇത് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, ആൽഫ ബ്ലോക്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. When your attention is focused on something, alpha rhythm is replaced by irregular low voltage activity. Low voltage എന്ന് പറയുമ്പോൾ higher frequency. ഓക്കെ, അതാണ് ബീറ്റ rhythm. സോ അങ്ങനെ ബീറ്റ rhythm ആൽഫ rhythmത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം that phenomenon is known as alpha block.
and it can be produced by any form of sensory stimulation or mental concentration. So it is also അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഇട്ട് തരികയാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ആരെങ്കിലും വെള്ളം നമ്മുടെ മേലേക്ക് തളിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ എനിത്തിങ്, ഓക്കെ, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ. This is known as arousal or alerting response, അല്ലേ? Yeah. So now about beta waves. അതെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? ഐസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അറ്റൻഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബീറ്റ റിതം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അഡൽട്സിൽ വെൻ ദെയർ ഐസ് ആർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വെൻ ദെയർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ സംതിങ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് തീറ്റ വേവ്സ്. തീറ്റ വേവ്സ് സാധാരണ കുട്ടികളിലാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ഇനി അഡൽട്സിൽ ഉണ്ടാവാം. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്മളുടെ ഒരു മോഡറേറ്റ് സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ, ഓക്കെ, സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്, പിന്നെ ഡീജനറേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്. അഡൽട്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ അഡൽട്സ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് moderate sleep or initial stages of sleep, emotional stress and degenerative brain conditions. Next, delta waves സാധാരണ അഡൽട്സിൽ വെരി ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ് കാണാം. ഇൻഫൻസിൽ നോർമൽ, മറ്റേ ചിൽഡ്രനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻഫൻസിൽ നോർമലായിട്ട് കാണും. ഏതാ? ഡെൽറ്റ വേവ്സ്. പിന്നെ അഡൽട്സിൽ എപ്പോഴാണ് കാണുക? ഭയങ്കര ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ കാണും. അതല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിത്ത് സീരിയസ് ഓർഗാനിക് ബ്രെയിൻ ഡിസീസ്. സോ ദീസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വേവ്സ് അഡൽട്സിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരേതെങ്കിലും സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിലാണോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇൻഫൻസിലാണ് യൂഷ്വലി ഡെൽറ്റ വേവ്സ് കാണുക ആൻഡ് തീറ്റ വേവ്സ് യൂഷ്വലി ചിൽഡ്രനിലാണ് കാണുക. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓറിജിൻ. ഏരിയ ഓഫ് ഓറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഈ വേവ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ നമുക്ക് മാക്സിമലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഓരോ വേവിനും. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so alpha waves are maximally recorded from the parietal and occipital lobes, beta from the parietal and frontal regions, theta from the parietal and temporal region in children obviously, whereas delta waves they occur strictly within the cortex. അതായത് ബാക്കി എല്ലാ സാധനത്തിനും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ തലാമസും കോർട്ടെക്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ EEGയിൽ വി കനോട്ട് സീ ആൽഫ, ബീറ്റ ഓർ തീറ്റ വേവ്സ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു കൻ ഓൺലി സീ ഡെൽറ്റ വേവ്സ്. കാരണം ഡെൽറ്റ വേവ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോർട്ടെക്സിനകത്തുള്ള ന്യൂറോണൽ നെറ്റ്വർക്സിനകത്തൂടെ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം, എങ്ങോട്ടും താഴോട്ടോ മേലോട്ടോ ഉള്ള ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് റെക്കോർഡാവുന്നില്ല. So it is purely the electrical activity occurring within the cortex irrespective of its connections with thalamus. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡെൽറ്റ വേവ്സ്. So that is the important feature of delta waves. It is independent of activities in the lower regions of brain. Okay, next. അപ്പോൾ ആൽഫ, ഇനി വേറെ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൽഫ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവേക്കൻഡ് ഇൻഫൻസിൽ ഫാസ്റ്റ് ബീറ്റ റിതം ഉണ്ടാവാം. സോ ഇൻഫൻസിൽ സാധാരണ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഡെൽറ്റ വേവ്സ്. കുറച്ചുകൂടി വലുതാവുമ്പം തീറ്റ വേവ്സ്. അതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ അവേക്കൻഡ് ഭയങ്കര കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ബീറ്റ റിതം സംടൈംസ് ഉണ്ടാവാം. ഡ്യൂറിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് തീറ്റ റിതം വിച്ച് ഇസ് സി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ വേവ്സ് ഓഫ് EEG. സോ വി ഷുഡ് നോ ടു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേവ്സ് ഒന്ന് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ആൽഫ, ബീറ്റ, തീറ്റ, ഡെൽറ്റ ഒന്നുമില്ല. ആൽഫേനേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ബീറ്റയ്ക്ക്, തീറ്റയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്, ആൽഫേനേക്കാളും ബീറ്റനേക്കാളും ഒക്കെ കുറവാണ്. അതിലും ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ വേവ്സ് ആണ്. പിന്നെ ആൽഫ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? സി ദീസ് ആർ ആൽഫ വേവ്സ്. ഓക്കെ, ആ ആൽഫ വേവ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ഒരു ബീറ്റ വേവ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ? യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ആൽഫ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് ശാന്തമായപ്പോൾ വീണ്ടും ആൽഫ വേവ്സ് വന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അത് പിക്ചർ. What are the uses of EEG? EEGക്ക് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് നമുക്ക് ടു മെൻഷൻ എ ഫ്യൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസ്. വൺ ഇസ് സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമാസ് ഉള്ള പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ EEG ആക്ടിവിറ്റി കുറയും. സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമേൻ്റെ ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ചോയ്സ് ഒന്നുമല്ല EEG എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഇതുപോലെ EEG ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമ ആവാം. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി CT ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക. ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. EEGൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെമറ്റോമ. ഇനി ലീഷൻസ് ഇൻ ദ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ്, എന്തെങ്കിലും സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിൽ ലീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ ഫോർമേഷൻ, അതെവിടെയാണോ ആ ലീഷൻ അവിടെ ഇറഗുലർ ഓർ സ്ലോ വേവ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പം വേവ്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി ഓർ സീഷർ. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് EEGൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി ഓർ സീഷർ. Epileptogenic foci sometimes generate high voltage waves which can be localized, and also to confirm brain death. Brain death confirm ചെയ്യണമെങ്കിൽ EEG activity നില്ലായിരിക്കണം. So brain death confirm ചെയ്യാനും അത് യൂസ് ചെയ്യും. Okay, so these are the uses of EEG. So I hope that's clear. EEG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിനേക്കാളും സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് വേവ്സ് ഓഫ് EEG ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേവ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മളൊരു അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ യൂസസ് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്റ്റിൽ EEGനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ആൽഫ ബ്ലോക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വേവ്സ്. ഓക്കെ, വേവ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആൽഫ ബ്ലോക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആൽഫ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം, ആൽഫ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം, ജസ്റ്റ് ബീറ്റ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം, ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇനഫ്.